भुवन पावनी मदिगता मनेकस्वनि प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहं सादिवे तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतोर्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते कुन्दप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गम तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पोष्टिस्थितः स्तुतिं तव करोति कमलजसपत्नी प्रिये हरे अर्धनुसेवया भवति स्मृतापि तरुणातपम्
करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुद्विषाम् वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरदरुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी चिन्तासन्तां हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तानि निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदये लक्ष्मी सहस्र लीला सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा
सदा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धर्म की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश आधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने मात पिता की जय, अपने अपने इष्ट देव देव की जय, समस्त वल्लभ कुल परिवार परिवार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरि नो हरि छे मम रक्षक हूँ हरि नो हरि छे मम रक्षक हूँ हरि नो हरि छे मम रक्षक हरि नो हरि छे मम रक्षक एह भरोसो जाय नहीं देह भरोसो जाय नहीं जे हरि करशे ते मम हितनु जे हरि करसे ते मम हितनु जे हरि करशे ते मम हितनु जे हरि करसे ते मम हितनु ए निश्चय बदलाय नहीं ते निश्चय बदलाय एह भरोसो जाय नहीं देह भरोसो जाय नहीं कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री नवनीत लाल प्यारे प्यारे की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वल्लभाधीश सूत उवाच तदा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिमहा भागवतस्य शास्त्र ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिमहा भागवत यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा परब्रह्मणः परमात्मनानन्दनन्दनस्य यशोदसङ्गलालितस्य समस्तब्रह्माण्डनायकस्य निकुञ्जनायकस्य कृष्णस्य परमात्मनः भक्तस्य भागवतस्य परमभागवतस्य श्रीमद् राज्ञः परीक्षितः राज्यं कीदृशमासीदिति वर्णयन्नाह तत्र भवान् सूतः
પરમાત્માની કથાના પરમ શ્રોતા એવા શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ એની કથાનું ગાન આપણે ગઈકાલે સાંજે કરી રહ્યા હતા. સૂત પુરાણીએ એમ કહ્યું કે તતઃ પરીક્ષિત દ્વિજવર્યમેત શિક્ષયા મહિમ મહાભાગવત શાસ. આ પૃથ્વી ઉપર પરીક્ષિત મહારાજનું રાજ્ય છે અને આ રાજ્ય એમાં બધા જ લોકો સુખી છે. રાજા પરીક્ષિતે જ્યાં જ્યાં જે પ્રકારનો અધર્મ ચાલતો હતો કે કંઈ ચાલવાની શરૂઆત થતી હતી તો ત્યાં બધાને ડામી દીધા અને પોતે સર્વત્ર કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરાવ્યો છે. મહારાજ સૂત પુરાણીજી એમ કહે કે દિગ્વિજય માટે જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત નીકળ્યા છે, ભાઈ હવે બાળક નથી, મોટા થતા જાય છે પરમ ભાગવત પરીક્ષિત મહારાજ. આ પરીક્ષિત મહારાજે દિગ્વિજય કર્યો, અનેકાનેક રાજાઓને હરાવ્યા અને પોતાનું એક જ છત્ર રાજ્ય એ પૃથ્વી ઉપર સ્થાપિત કર્યું છે. પરીક્ષિત મહારાજની જીવનીમાં બે મહત્વની વસ્તુઓ બની. આમ તો કોઈનું પણ તમે જીવન જોવા જાઓ તો કેટલું મોટું હોય, એને શબ્દોમાં લખી ન શકાય, ચોપડાઓ ભરાઈ જાય. પણ પરીક્ષિત મહારાજનું જીવન અત્યંત નિર્મલ અને ભગવત ભક્તિ પરાયણ છે. કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ ગમતું નથી. જેણે ભગવાનને ગર્ભમાં પાયા, મેળવ્યા, એ વ્યક્તિ ભગવાન વગર કેમ રહી શકે? પરમ ભક્ત છે. એટલે સુખદેવજી ઘણીવાર એને ભાગવત એવો સંબોધન કરે. આ સંબોધન પરીક્ષિત મહારાજ માટે છે. મતલબ પરીક્ષિત મહારાજ કેટલા પરમ ભાગવત છે. પરીક્ષિત મહારાજ કુરુજાંગલ પ્રદેશમાં હતા અને ત્યારે આ કુરુજાંગલ પ્રદેશમાં એમણે સાંભળ્યું કે મારા રાજ્યમાં કળિયુગે પ્રવેશ કર્યો છે. અને ત્યારે આ પરીક્ષિત મહારાજે તે સમયે વિચાર કર્યો કે હું કળિયુગને દૂર કરીશ. અને એકવાર એવું બન્યું, એક પ્રસંગમાં તેઓ ફરતા ફરતા જતા હતા અને ત્યારે એક દૃશ્ય જોયું, એક સીન જોયો. ક્યાં દેખા? પહેલી વાત, એમણે એક ગાય અને બળદને જોયા. ગાય પૃચ્છતિ સ્મ અશ્રુવદનામ વિવત્સામ્યો માતરમ. છોકરા વગરની માં હોય એમ ગાય ઊભી હતી અને આંખમાંથી ચોધાર આંસુ વહી રહ્યા હતા. અને એની બાજુમાં એક બળદ ઊભો હતો, એક પગ ઉપર ઊભો છે. બોલે આ કોણ? બોલે આ જે ગાય છે એ પૃથ્વી છે અને આ બળદ છે બોલે ધર્મનું સ્વરૂપ છે.
ધર્મ કૃતયુગની અંદર, સતયુગની અંદર 4 પગે ઊભો રહેતો હતો. જમાનો વીત્યો, દિવસો વીત્યા, 4માંથી 1 પગ કપાયો. ધર્મ 3 પગ ઉપર ઊભો છે. ધર્મના 4 પગ છે. 1 પગ કપાયો અને 3 બાકી રહ્યા, ત્યારે એ યુગનું નામ પડ્યું ત્રેતા. પછી પાછો યુગ બદલાયો, 2 કપાયા અને 2 રહ્યા, ત્યારે એમ નામ પડ્યું કે દ્વાપર. દ્વમ 2. અને કળિયુગની અંદર આ ધર્મના પગ આ એક જ રહ્યો, 3 કપાયા. ધર્મના આ પગ છે, ચરણ છે. કયા કયા? તપ, પવિત્રતા, દયા અને સત્ય. ઊંઘ આવે છે? નહીં ને? હા, તો વાત કરો. ઊંઘ આવતી પછી વાત કરવાનો અર્થ નહીં. એટલે આજે આપણે ત્યાં હવે એમ કહો કે તપ કેટલું બચ્યું છે, ક્યાં જોવા મળે છે? જો કદાચ ને 5-7 દિવસના, 8 દિવસના, 10 દિવસના કોઈ ઉપવાસ કરે તો મોટા મોટા બોર્ડ મારે કે એમણે આ તપ કર્યું, આણે આ તપ કર્યું, આણે આ તપ કર્યું. તો શું એ તપ છે? પોતાના હોર્ડિંગ્સ લગાવવા. તપના એ ધજાગરા બાંધવાના હોય કે મેં આટલા આટલા તપ કર્યા. દેહ દમન એ તપ નથી. આજે મહાપ્રભુજીનો જન્મોત્સવ છે. મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યું દેહ દમન કરવાનું, આવું તપ નહીં કરવાનું. તપનો અર્થ શું થાય? તપઃ દ્વંદ્વ સહનમ. તપ એટલે દ્વંદ્વનું સહન કરવું. દ્વંદ્વ એટલે જોડકા. જોડકા એટલે કયા કયા? સુખ દુઃખ, શીત અને ઉષ્ણ, માન અને અપમાન, લાભ અને ગેરલાભ, જય અને પરાજય. આ બધા જોડકા છે. અને આ જોડકાઓમાંથી બહાર નીકળવું એનું નામ તપ. અને બધું આવે રાખે. કોઈ માન આપે, કોઈ અપમાન આપે, જે આપે એમાં ખુશ રહીએ. એનું નામ દ્વંદ્વ સહનમ. તો ઊંધા તમે લટકતા રહો તો એ તપ છે. શહેરાઈજી એમ કહે છે, ભૈરવમાં બહુ સરસ એક કીર્તન છે. હરિરાયજી એમાં લખે, કાહે કો તું દેહ દમન, કાહે કો તું દેહ દમન સાધન કર મૂરખ જન વિદ્યમાન વિદ્યમાન આનંદ તજ, વિદ્યમાન આનંદ તજ, ચલત ક્યાં પાવે.
કાહે કો તુ દેહત મત, સાધન કર મૂર્ખ જન, विद्यमान आनंद तज, चलत क्यों अपाधे। भाई जहां नहीं जाना है ऐसे मार्ग पर क्यों भटक गए हो। महाराज खरेखर तो આપણે તપ કરતા જ નથી, તપો દ્વંદ સહનમ, અને આ નથી કરતા એનો મતલબ એવો છે કે આપણે ધર્મનો પગ કાપી રહ્યા છીએ. કોઈ એમ કે ભગવાન આ ધર્મ કેમ 3 પગ ઉપર નથી, હવે એક જ પગ ઉપર ઊભો છે, તો આપણે એમ કહેવું જોઈએ કે એને કાપવાવાળા અમે જ છીએ. તપ કરવાનું આપણે બંધ કર્યું, ધર્મનો પગ આપણે જ કાપી રહ્યા છીએ. શૌચમ પવિત્રતા કેટલી જાળવીએ છીએ મને ખ્યાલ નથી. કદાચ પવિત્રતા શું એ જ ખબર નથી, આપણે બધા ભૂલી ગયા છીએ. ભાઈ નાહી લેવું એટલે પવિત્રતા થઈ જવી એવું નથી અર્થ. નાહી ધોઈને શુદ્ધ થવાય પણ પવિત્રતા આવે. એ પવિત્ર કેમ થવું? મહારાજ સૂત પુરાણી એમ કહે તપઃ શૌચમ દયા. તો દયા છે આપણા જીવનમાં, દયા નથી રહી. હા થોડી ઘણી ખરી, કેમ? પણ ટીવી સિરિયલમાં એ માં માતાજી કરીને દયાબેન ઉભા રહે કે બીજે ક્યાંય ખરી દયા? આપણામાં દયા ક્યારે આવે? આપણે દયા માટે થઈને આપણા હૃદયની અંદર દયાનું ઝરણું એ થાય એના માટે શું કર્યું? સૂત પુરાણી આ બધી વાતો કરે અને કહે તપ ગયું, પવિત્રતા ગઈ, દયા ગઈ. માત્ર એક પગ ઉપર ધર્મ ઉભો છે, એનું નામ સત્ય. એ પણ બહુ ઓછું રહ્યું છે. સત્ય કેટલું રહ્યું? બહુ થોડું પણ છે. તમે કમિટ કરેલું હોય તો તમે પાળો છો ને. તમે ફોન કરીને ગ્રોસર પાસેથી વસ્તુઓ બધી મંગાવો તો તમને આપી જાય છે ને. તમારા પૈસા એને ત્યાં નથી પહોંચ્યા તો પણ આટલું સત્ય હજુ રહ્યું છે સમાજમાં. અને એટલા જ માટે આ ધર્મ એ ઊભો છે. ધર્મના 4 ચરણમાંના આ 3 ચરણ તપ, પવિત્રતા અને દયા, આ 3 પગ કપાયા છે. આ ધર્મની સાથે ગાય ઊભી છે. ગાય કોણ? પૃથ્વી. અને આ પૃથ્વીએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી હતી, એટલા માટે જ ભગવાન કૃષ્ણ જન્મીને આવ્યા હતા અને ભગવાને ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો હતો. પણ હવે ભૂમિ એમ કહે છે કે મારે બીજું કંઈ નથી જોઈતું. ભૂમિ એમ કહે છે કે પાછો ભાર વધવા માંડ્યો. ભૂમિ એમ કહે છે પાછા રાક્ષસો ઊભા થવા લાગ્યા. પહેલા શિંગડાવાળા હતા, હવે શિંગડા વગરના. કેટલા બધા રાક્ષસો હોય છે. રોજ છાપું વાંચો તમને રાક્ષસોના નામ સાંભળવા મળે. એના માટે શબ્દો નરાધમ 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 લખેલા જ હોય છે. કોઈ નરાધમે આમ કર્યું, કોઈ નરાધમે તેમ કર્યું, કોઈ ગઠિયો આમ કરી ગયો, કોઈ ગઠિયો તેમ કરી ગયો. શિંગડા વગરના બધા રાક્ષસો જ છે ને. રાક્ષસ થવા માટે કે શિંગડા જરૂરી છે? It is not necessary to be demon. મહારાજ આ ગાય અને આ બળદ આ બંને વાતો કરતા હતા અને એની ઉપર ત્રાસ ગુજારતો હતો એક વ્યક્તિ. પરીક્ષિત મહારાજ એને પડકાર્યો. એને કહ્યું બોલ તું કોણ છો? હું તને મારીશ.
અને આ વ્યક્તિ હતો એ પરીક્ષિત મહારાજના શરણમાં આવ્યો. એણે કહ્યું, મારું નામ કલિયુગ છે. મારું નામ કળિયુગ છે મહારાજ. અને હવે મારો સમય આવ્યો એટલે હું આવ્યો છું. પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું કે તારો સમય ભલે આવ્યો પણ તું અહીંયા રહેતો નહીં. કળિયુગ કે હું ક્યાં જાઉં? રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું કે મારું રાજ્ય છોડીને ચાલ્યો જા. નવર્તિતવ્યમ ભવતા કથંચન ક્ષેત્રે મદીયે ત્વમધર્મ બંધો. મારે ત્યાં તારે નહીં રોકાવું આમ કહ્યું. અને ત્યારે આને કહ્યું તું ક્યાં જાઉં? यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्व आज्ञया. भाई हम कहीं पर भी जाएंगे सब जगह पर तेरा ही तो राज है. કળિયુગે કહ્યું એમ વાત છે તો એક કામ કરો, તને રહેવા માટે 4 જગ્યાઓ આપું. આ 4માંથી 4 તારી. પણ હવે પાછો તું બીજે ક્યાંય ડોકાતો નહીં. પરીક્ષિત મહારાજ કે કઈ 4 જગ્યાઓ? કળિયુગે પૂછ્યું કઈ 4 જગ્યાઓ? પરીક્ષિતે કહ્યું દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિયસૂના. દ્યુતમ એટલે જુગાર. જો આપની કોઈ ઈચ્છા હોય કે મારા ઘરે પણ કળિયુગ આવે, તમારી ઈચ્છા હોય તો આ 4માંથી કોઈ પણ એક વસ્તુને પણ તમારા ઘરે લાવશો તો કળિયુગ ઓટોમેટિકલી આવી જશે. કઈ 4 જગ્યાઓ? દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિયસૂના. દ્યુતમ એટલે જુગાર, પાનમ એટલે મદિરાપાન, સ્ત્રિયા એટલે વ્યભિચાર, અને સૂના એટલે હિંસા, ખોટી થતી હિંસા. આ 4 જગ્યાએ કળિયુગનો નિવાસ છે. ઘરમાં આ 4માંથી એક વસ્તુ ન આવી જોઈએ. દ્યુતમ જુગાર. તમે નથી રમતા ને કોઈ? રમાય નહીં. પાનમ એટલે મદિરાપાન, એ કરાય નહીં. વ્યભિચાર, અને ત્રીજી વસ્તુ આગળની કહી સૂના એટલે હિંસા, ચોથી વસ્તુ કહી. અનેક વાર ફરી પાછું વારંવાર આ પરીક્ષિત મહારાજને કળિયુગે વિનમણી કરી. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું કે ભલે તો ફરી પાછો જો 5મી આઈટમ પણ આપું, 5મી જગ્યા પણ આપું, આઈટમની જગ્યા આપું. કઈ? બોલે જ્યાં અધર્મનું સોનું હોય, એટલે કે અધર્મનો પૈસો હોય, જ્યાં જે ઘરમાં ખોટો પૈસો આવે, કળિયુગને કહ્યું તું ત્યાં રહેજે. કળિયુગને આ 5 જગ્યાઓની અંદર નિવાસ આપ્યો છે. મહારાજ પરીક્ષિત પાછા આવ્યા. જો પ્રિયજનો, મારે જે વાત કરવી છે એ છે કે આ 4 કે આ 5 એમાંથી એકેય વસ્તુ આપણા ઘરમાં ન આવે એનું સાવધાનીપૂર્વક ધ્યાન રાખજો. બહેનો છે ને બહુ ધ્યાન રાખે. એક જગ્યામાંથી બીજી વસ્તુ આમ તેમ બધી વસ્તુઓ મૂકે ને, નીચે પડી ન જાય, નીચે ઢળી ન જાય.
જ્યાં જ્યાં ખાંડ વેરાય ત્યાં બધે કીડીઓ આવે કે નહીં? એમ કળિયુગ પણ ત્યાં ત્યાં આવે જ્યાં જ્યાં આ પાંચમાંથી એક વસ્તુ હશે તો. મને એક વાત યાદ આવે કે ઘર ઉપર ભગવાનનું નામ લખેલું હોય, વૃંદાવન ધામ અથવા વ્રજ ધામ અથવા ઈશાવાસ્યમ, ઘરની ઉપર લખેલું હોય, ગોકુલ એવું લખેલું હોય, પણ અંદર આવા ખોટા કામ ચાલતા હોય તો ખાલી બહાર લેબલ મારવાથી કળિયુગ ભાગી નથી જતો. ત્યાં કળિયુગ જ આવે, કઈ કૃષ્ણ ન આવે. નામ ભલે વૃંદાવન ધામ હોય. કેમ લાગે? એક વાત એટલા માટે યાદ આવી, આને રિલેટેડ છે. એક બાળક હતો, એની મમ્મીને હેલ્પ કરતો હતો. બધા ડબ્બા ભરી ભરી ઉપર લેબલ લગાડવાના, તો લેબલ લગાડતો હતો. એમાં ખાંડનો ડબ્બો હતો, એના ઉપર શું લખ્યું એણે? એમ લાલ મરચું એમ લખ્યું, એવું એમ. એટલે ખાંડ નહીં લખ્યું, મીઠું લખ્યું કે જે લખ્યું. કદાચ પેલો ન સમજે આ મીઠું એટલે ગળ્યું હશે સમજીને અંદર કંઈ ખાવા જાય તો, એટલે મેં લાલ મરચું કર્યું. લાલ મરચું આમ લખેલું હતું. મમ્મીએ પૂછ્યું, બેટા આ તે શું કર્યું? આ તો ખાંડનો ડબ્બો છે, આની ઉપર મરચું લખાય? દીકરાએ કહ્યું હતું કે કીડી વાંચે ને તો પાછી જતી રહે ને. ઠીક છે, મજાક આનંદ માટે આટલી વાત. એનાથી આગળની વાત જોઈએ. કીડી વાંચીને આવે કે આમાં મરચું લખ્યું છે કે ખાંડ લખી છે? એમ કળિયુગ ઘરના દરવાજા ઉપર મારેલી પ્લેટ, નેમ પ્લેટ, જે કોઈ લગાડેલું હોય નામ, એ બધું જોઈને નથી આવતો. બહાર તો ભગવાનનું નામ છે અને અંદર જો ખોટો ધંધો થતો હોય તો કળિયુગ તરત આવી જાય. શુકાચાર્યજી અરે સૂત પુરાણીજી એમ કહે, કળિયુગને આટલી જગ્યાઓ રહેવા માટે આપી છે. મહારાજ પરીક્ષિતે અને એ સાંભળી જોઈ કળિયુગ પ્રસન્ન થયો છે. પરીક્ષિત મહારાજના જીવનની અંદર એક બીજો એવો પ્રસંગ આવ્યો, એનાથી એક બહુ મોટી ભૂલ થઈ, અને એ પ્રસંગ તરફ આવો આપણે જઈએ છીએ. અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમણો ભવદ્ભિર આચક્ષ આત્મા ભગવોત્રયામા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. નભપતાન્ત્યાત્મસમં પસત્રિણઃ તથા સમં વિષ્ણુ ગતિં વિપશ્ચિતઃ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. सूत पुराणी कहते हैं, एकदा धनुरुद्यम्य विचरम मृगयाम वने मृगान अनुगत श्रांत क्षुदिरस्तु शिरो वृषम. परीक्षित महाराज ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ થયા. એકવાર જ્યારે તેઓ આ શિકાર માટે ગયા છે, શિકારથી પાછા વળતા હતા, ત્યારે એક આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. ગયા, પાણીનો તળાવ જોયું, પણ પૂછ્યા વગર પીવાય નહીં, એટલે પીવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. અરે પૂછવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, ત્યાં એક મહારાજ બેઠા હતા. એમને પ્રણામ કરી અને પૂછ્યું, બોલે મહારાજ
ઓ મહારાજ પાણી પીવું. સ્વામીજી સમાધિમાં હતા. ઋષિવર્ય એ પરમાત્માના ધ્યાનમાં હતા અને તે જ સમયે આણે એક બે વાર નહીં ઘણી વાર પૂછ્યું અને ત્યારે કેવા ભગવાનમાં એ મગ્ન હતા એનું વર્ણન કર્યું છે ભાગવતમાં. એમ બોલ્યા, પ્રતિરુદ્ધેન્દ્રિય પ્રાણ મનોબુદ્ધિમુપારતમ અને સ્થાનત્રયાત પરમ પ્રાપ્તમ બ્રહ્મભૂતમ અવિક્રિયમ. ઇન્દ્રિયો બધી ઈશ્વરની અંદર લાગી ગયેલી છે અને પોતે જાણે પરબ્રહ્મ સાથે એની લિંક લાગી ગઈ હોય. એની મસ્તીમાં ડૂબેલા હતા. એને ખબર પણ નહીં આ બહારની દુનિયામાં એ નહોતા. અને એ સમયે ત્યાં એક સર્પને જોયો. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી અને સુબોધિનીજીમાં એમ લખે છે કે સાપ જીવતો જતો હતો એને માર્યો ને માર્યો, મરેલો પછી સાપ ઉઠાવ્યો અને પછી એના ગળામાં નાખ્યો છે. આજ મહાપ્રભુજીએ જે આ ભાગવતના અર્થો કર્યા છે એ બધા અદ્વિતીય છે, અનેક ગણા અદ્ભુત છે. આજ મહાપ્રભુજીને 535 વર્ષ એ પૂરા થયા છે અને 536મું વર્ષ શરૂ થાય છે. શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ વલ્લભ એણે જે જગતને આપ્યું, જગતગુરુ સ્વરૂપે મહાપ્રભુજીએ ભારત વર્ષની 3 વાર પરિક્રમા કરી છે. आओ ने वल्लभ ने वंदन करिए. आप सभी को भी महाप्रभु जी के प्रागट्य की बधाई हो. बधाई हो. फिर एक बार महाप्रभु जी के प्रागट्य की बधाई हो. बधाई हो. श्री वल्लभाधीश जय. મહાપ્રભુજીના અનેક ગ્રંથો વગેરે છે. વલ્લભ માટે જેટલું કહીએ, લખીએ, ગાઈએ એટલું ઓછું છે. સુનોરી આજે નવલ વધાયો હૈ. સુનોરી આજે નવલ વધાયો હૈ. श्री लक्ष्मण गृह प्रगट भयो है. श्री वल्लभ मन भायो है. सुनोरी अजय नवल बधायो है. सुनोरी अजय नवल बधायो है. बाजत आवज ढोलक महवर. बाजत आवत ढोलक महवर. गन जो ढोल बजायो है. गन जो ढोल बजायो है. सुनोरी आज नवल बड़ायो है. सुनोरी आज
को गायो है, सुनो री आज नवल बधायो है, सुनो री आज नवल बधायो सुनरी आज नवल बधायो। हरद तेल सुगंध सुवासित, लालन उडत लालन उबट नवायो, लालन उबट नवायो, नख शिखलो भूषण भूषित, पीतांबर पहरायो, नवल बधायो सुनरी आज नवल बधायो सुनरी आज नवल बधायो। अशन वसन कंचन अशन वसन मणि कंचन मानिक, घर घर याचक पायो है, घर घर याचक पायो है, श्री विठ्ठल गिरिधरन कृपा निधि, श्री विठ्ठल विठ्ठल गिरिधरन, श्री विठ्ठल गिरिधरन कृपा निधि, श्री विठ्ठल गिरिधरन कृपा निधि, पलनामा जय जुलायो है, नवल बधायो आज नवल बधायो, सुनरी आज नवल बधायो, सुनरी आज सुनरी आज सुनरी नवल बधायो श्री वल्लभाधीश जय। बाजत कहाँ बधाई, श्री लक्ष्मण भट आज। महाराज महाप्रभु जी की बधाइयाँ जितनी गायक हैं कम है। एक बुसरस कीर्तन કયા રાગમાં છે? પૂર્વી થોડી તુરી હવે કેમ કરું? મંગળવારે ગાયું તો આપણે ત્યાં આપના ઘરે जो वल्लभ प्रभु प्रकट न होते, नातर लीला होती जूनी।
રાગ મને ભૂલાઈ ગયો કયો છે નહીં. नात्र लीला जो होती जूनी, जो वल्लभ प्रभु प्रकट न होते वसुधा रहती सूनी, नात्र लीला होती जूनी. હા નટ નથી એનો બીજો ત્યાં જે ગાયો છે એ છાપેલો રાગ કંઈક બીજો છે. એટલે ગવાય નટમાં ગવાય ને બધામાં ગવાય. બહુ બઢિયા હે. શ્રી હરિરાયજી પણ એની વધાઈઓ અનેક રીતે બધી લખે. લાવો ને બીજું આપણે હોય તો ગઈએ આમાંથી કોઈ. નહીં નહીં તો આ ગવાઈ ગયું, વાંધો નહીં. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની એક એક બધી વસ્તુઓ, એટલે જે એમણે જગતને બતાવ્યું એ અદ્ભુત બધી વસ્તુઓ છે. કોઈ વસ્તુ પ્રગટ નથી કરી, કોઈ વસ્તુ નવી નથી લાવ્યા મહાપ્રભુજી. જે શાસ્ત્રમાં છે એ જ, પણ એને બહાર લોકોની આગળ મૂકી. મહાપ્રભુજીએ આ લીલા કરી છે. શ્રી સુબોધિનીજીની અંદર મહાપ્રભુજી એમ લખે કે આ સાપ હતો એને માર્યો એટલે મને યાદ આવ્યું મહાપ્રભુજી જ આવા અર્થ વગેરે બધા બતાવી જાય. નહીં તો મરેલો સાપ કોઈના આશ્રમમાં કેવી રીતે આવે? ઋષિના આશ્રમમાં. પણ જો આ પરીક્ષિત મહારાજ એની અંદર કળિયુગ આવ્યો. કળિયુગ કેવી રીતે આવ્યો? ભાગવતમાં નહીં પરંતુ મહાભારતની અંદર એવો ઉલ્લેખ છે કે એણે પેલા જરાસંધનો મુગટ પહેરેલો હતો. તો ભાગવતમાં તો એની ના પાડી કે એવું કઈ હતું નહીં. તો એસા તો કુછ નહીં હે. તો એની અંદર કળિયુગ કેમ આવ્યો? બોલે એણે હિંસા કરી. મૃગાન અનુગત શ્રાંત, મૃગ્યા કરવા માટે ગયો હતો ને, તો હિંસા કરી ને. હિંસા કરી તો એની અંદર કળિયુગ આવ્યો. મતિભ્રષ્ટ થઈ, મતિભ્રમ થયો. અને એણે પરીક્ષિત મહારાજે શ્રી આ ઋષિના આશ્રમમાં આવી અને અપરાધ કર્યો. કયો અપરાધ કર્યો? પેલા ઋષિને પૂછ્યું, ઋષિ ન બોલ્યા તો એને એમ લાગ્યું કે આ ઋષિ છે ઢોંગ કરતા હશે, ચાળા કરતા હશે. અને આ પરીક્ષિત મહારાજે તે સમયની પરીક્ષા કરવા માટે જતા એક સાપને માર્યો અને મારીને એના ગળાની અંદર નાખ્યો. પોતે ચાલ્યા ગયા. આ દ્રશ્ય એક ઋષિકુમારે જોયું. એણે આ ઋષિના પુત્રને જઈને વાત કરી અને ઋષિનો પુત્ર તે સમયે કૌશિકી નદીના કિનારે સંધ્યાવંદન કરતો હતો અને એણે તરત જ હાથમાં જળ લઈ સંકલ્પ કર્યો અને સંકલ્પ શક્તિથી એણે શાપ આપ્યો કે જેણે મારા પિતાના ગળામાં સાપ નાખ્યો છે એને હું શાપ આપું છું કે આજથી 7મા દિવસે એનું મૃત્યુ થશે. એને તક્ષક નાગ દંશ આપશે, એને તક્ષક નાગ કરડશે, એનું મૃત્યુ થશે. આમ જ્યારે કહ્યું અને ત્યારબાદ આ બાળક પોતાના પિતાના આશ્રમમાં આવ્યો અને આશ્રમમાં આવી ધ્રુસકે પિતાજીના ખોળામાં પગ રાખી, ક્ષમા કરો, એના ચરણમાં મસ્તક રાખી અને રડવા લાગ્યો છે. પિતાજીની સમાધિ તૂટી. એણે પૂછ્યું, બેટા આપ ક્यों રો રહે हैं? અને દીકરાએ એમ કહ્યું કે પિતાજી હું હતો અને મારા દેખતા અરે હું હતો અને આપનું કોઈએ અપમાન કર્યું, મને એમ લાગે એ ખોટું થયું છે. પિતાજીએ કહ્યું, બેટા શું મારું અપમાન કર્યું? બોલે તમારા ગળામાં કોઈએ મરેલો સાપ નાખેલો હતો, મેં એને હમણાં કાઢી નાખ્યો, મેં એને તો શાપ દઈ દીધો. પિતાજી કહે કે તે આટલું બધું કર્યું, કોઈને શાપ અપાય બેટા? શાપ આપવા માટે વધારે પુણ્ય વપરાય. વાત સમજાય છે? કોઈનું કંઈક સારું કરવું હોય ને તો એમાં ઓછી મહેનત પડે.
પણ ખરાબ કરવા માટે બહુ વધારે મહેનત પડે. ચાલો ને બીજાનું જવા દે. હું તમને એક વાત કરું, આ દિવાલ છે ને એના ઉપર રંગ કરવો હોય તો કેટલી મહેનત થાય, અને એને ઉખાડવો હોય તો એક આમ ઝીણું ઝીણું બહુ બધું ઘસવું પડે. કાચ પેપર લઈને કેટલું બધું ઘસવું પડે. ખરાબ કરવા માટે ઘણું બધું વિચારવું પડે, ખરાબ કરવા માટે ઘણો બધો પ્રયત્ન કરવો પડે. અને સારું એનું કારણ એ સહજ છે. એટલા માટે કદાચ કોઈ એમ કે ના ખરાબ કરવા માટે ફટાકથી થઈ જાય, સારું બનાવવા માટે વધારે વાર લાગે નહીં, એમ એ પણ એગ્રી, એમાં ના નહીં. દાખલા તરીકે તમારે 4 માળ રમકડાના ગોઠવવા હોય કે 4 વસ્તુ ગોઠવવી હોય તો એને વાર લાગે, અને ફટાક દઈને એ તૂટી જાય, એ વાતમાં પણ હું સહમત છું. પરંતુ શક્તિનો જે વ્યય થાય એ ખરાબ કરવામાં શક્તિ વધારે વપરાય. ગોઠવવામાં બહુ ધીરે ધીરે તમે આમ ગોઠવતા જાઓ, એમાં શક્તિ વધારે નથી વેડફાતી. પણ એને એક સાથે તોડવું હોય તો માણસ જોર લગાવીને એને મારે, એટલે શક્તિ એમાં વધારે વેડફાય. કોઈને વરદાન આપો, પુણ્ય આપો, કોઈને આશીર્વાદ આપો તો એમાં પણ પુણ્ય વપરાય છે, એમાં થોડું વપરાય. પણ કોઈનું બગાડવા માટે શક્તિને વાપરો તો એ શક્તિ વધારે વપરાય છે, વેડફાય છે. બેટા तुमने ये क्या कर दिया, शाप दे दिया. बोले हाँ ये तो अपाई गयो. ऋषिए जाण्યું કે ઓહો આ તો તમે મહારાજ પરીક્ષિતને શાપ આપ્યો. બેટા બહુ ખોટું કર્યું. દીકરાને કહ્યું અબ ક્યા કિયા જાય, જાઓ છોકરાઓને કહ્યું કે તમે જાઓ. જાઓ, ઋષિકુમારોને કહ્યું જાઓ. આ રાજા પરીક્ષિતને જઈને સમાચાર આપો, ભાઈ તમારું જીવન તો ઠીક, પરંતુ હવે તમારું મોત તો સુધારી લો, એમ કહી અને બાળકોને મોકલ્યા છે. બાળકો કહેવા માટે દોડ્યા. રાજા પરીક્ષિત પોતાના ઘરમાં આવ્યો. એ દિવ્ય વાતાવરણના લીધે મતિ ફરી પાછી સુમતિ થઈ, સદબુદ્ધિ આવી, અને યાદ આવ્યું કે હું હમણાં ઓલા બ્રાહ્મણનું કંઈક ખરાબ કરીને આવ્યો. રાજા મનમાં પશ્ચાતાપ કરે છે. महीपति स्त्वत तत्कर्म गर्हम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मना. क्या सोच रहे हैं महाराज? विचार करे कि मैं बहुत खोटू काम करूं. अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं. हमने वो नीच काम किया, अनार्यवत् कृतं, अनार्य जेवुं कार्य कर्યું. निरागसी ब्रह्मणी गूढ़ तेजसी. નિષ્પાપ બ્રાહ્મણના ગળાની અંદર મેં સાપ નાખ્યો. એ બ્રાહ્મણે મારું શું બગાડ્યું હતું? જેના ગળામાં મેં સાપ નાખ્યો, એની ભૂલ શું? એટલે કોઈ નહીં, તો મને એ કરવાનો અધિકાર શું? બ્રાહ્મણોએ મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે કે આ રાજા એટલો સારો છે કે અમારી સૌની રક્ષા કરશે, અને હું એના ઘરમાં જઈને એનું આવું અપમાન કરી આવું. મહારાજ પરીક્ષિતને પશ્ચાતાપ થયો. મુગટ એક બાજુ ઉતાર્યો,
ઘરેણા એક બાજુ ઉતાર્યા અને સામાન્ય શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા અને વિચાર કરે છે કે હું આ રાજ્યને લાયક નથી. હજુ મહારાજ પરીક્ષિતને ખબર પડી નથી, પણ મહારાજ પરીક્ષિત એ મનમાં નિર્ણય કર્યો કે હું આ રાજ્યને લાયક નથી, હું રાજાપણાને લાયક નથી. જો આ રાજા એ એમ કહે કે મને એટલી મોટી સજા થવી જોઈએ कि संसार पूरा देखता रहे कि इतना बड़ा यह राजा, फिर भी उसे भी सजा हुई. હું આજ મરી જાઉં, મારા અંગની અંદર લાય લાગે, મને એવી સજા મળે કે લોકો જોતા રહી જાય અને લોકોને પણ એમાંથી પ્રેરણા મળે કે આવું કાર્ય કરવું નહીં. કેવું કાર્ય? દહત્વભદ્રસ્ય પુનર્નમે ભૂત પાપીયસી ધીર દ્વિજદેવ गोभ्यः. मैं अभद्र हूं, मैं खराब हूं, मुझे ऐसी सजा मिले ताकि लोगों की बुद्धि कभी खराब बुद्धि देवताओं के लिए न हो, कभी गायों के लिए न हो, कभी ब्राह्मणों के लिए न हो. આમ મનમાં વિચાર કરતા હતા રાજા. રાજા તો જુઓ ક્યાં આજનો નેતા, ક્યાં આજનો આ એ રાજા અને ક્યાં આપણા પરીક્ષિત રાજા એમ કહે કે મને સજા મળવી જ જોઈએ. પોતાનાથી ભૂલ થઈ છે તો કઈ આને સજા આપવામાં આવે તો કે મેં કઈ ભૂલ કરી નથી, તો ખાલી ખાલી ખોટે ખોટો દંડાઈ રહ્યો છું. આજનો રાજા હોય તેમ મહારાજ પરીક્ષિત એમ કહે અથો વિહાયેમ અમું ચ લોકમ વિમર્શિતો हेयतया पुरस्तात्. सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए. ત્યારે પેલા ઋષિકુમારો આવ્યા. એમણે કહ્યું મહારાજ આપને શાપ લાગી ચૂક્યો છે, આજથી 7મા દિવસે આપનું તક્ષક નાગ કરડવાથી મૃત્યુ થશે. આમ જ્યારે ઋષિઓનું વચન સાંભળ્યું, ઋષિકુમારોની વાત સાંભળી, મહારાજ પરીક્ષિત દંડવત પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું મહારાજ આ સારું કર્યું, बहुत अच्छा हुआ. क्या बहुत अच्छा हुआ? तो મને શાપ આપ્યો. હવે બ્રાહ્મણનું એ ઓલું ઋણ કરજો બાકી નહીં રહે. આમ કહ્યું. મહારાજ પરીક્ષિત એને પ્રણામ કર્યા અને પ્રણામ કરી શ્રી સુખદેવ શ્રી સુત પુરાણીજી એમ કહે એને તરત જ તે સમયે જન્મેજયને બોલાવ્યો, તિલક કર્યું અને પોતે બહાર નીકળી ગયા. પોતે બહાર નીકળ્યા. જન્મેજય પગ પકડ્યા. એમની પત્ની ઈરાવતી પગ પકડે અને શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ કહે નહીં, હમે જાને દો, જાને દો. શ્રી कृष्ण चरण सुख लेने को हम राजपाट सब छोड़े चले. कृष्ण चरण सुख लेने को राजपाट सब
अपनी मस्ती अपनी मस्ती में जीने को राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण चरण सुख लेने को हम राजपाट सब छोड़ आत्मा को हरि सुख देने को हम राज पाट सब छोड़ चले। आत्मा को हरि सुख देने को हम राजपाट सब जन्मे जय अब तुम मत रो, हे महिषी मुझको जाने दो। मुझे गिरिधर मित्र मनाने दो। जग से नाता छोड़े चले। राजन परीक्षित चल पड़े हैं घर परिवार छोड़कर। गंगाजी ने किनारे આવ્યા અને ગંગાજીના કિનારે અનેક ઋષિઓને પ્રણામ કરે અને એમ કહે, महाराज અમે આપને પ્રણામ કરીએ છીએ। નાથ તમોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રા ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે। ऋषियों, आपना चरणों में वंदन करूँ छूं। आप मने कृष्ण कथा संभळावो। पेला के तारे मरवानुं छे ने, भले ने मरवानुं रह्युं, पण कृष्ण कथा सांभळता सांभळता हूँ मरी जाऊँ तो भगवान कदाच मळी जाए। आ बधा ज ऋषिओ एम कहेता हता एम न मळे, एनी माटे ध्यानथी मळे, योगथी मळे, समाधिथी मळे भगवान। जन्म जन्म मुनि जतनो कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई। अंतराम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म एम भगवान तरत मળી જતા હશે। તમે ભગવાનનું નામ ગાઓ ને કથા ગાઓ ને, પણ પરીક્ષિત મહારાજને જેણે ગર્ભમાં સાચવ્યા છે એ કૃષ્ણ ઉપર કેટલો બધો વિશ્વાસ છે। એને હવે આમ તેમ ક્યાંય ભટકવું નથી, ક્યાંય જવું નથી। હું તો દૂર દૂર દોડું નહીં ને પંથ તમારો છોડું નહીં। આ યાદ રાખવા જેવી લાઈન છે। આમ તેમ ભટકવાની જરૂર જ નથી। એક માર્ગ, એક લક્ષ્ય,
એક ટાર્ગેટ, દૂર દૂર દોડું નહીં અને પંથ તમારો છોડું નહીં. પુણ્ય મળે કે ના મને મુક્તિ મળે કે ના મને મેવા મળે કે ના મારે સેવા તમારી કરવી છે. દૂર દૂર દોડું નહીં, આમ તેમ બહુ દૂર દૂર ભાગવાની જરૂર નહીં. જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, એ નિશ્ચય બદલાય નહીં. મહાપ્રભુજીએ જો જગતને એક વાત આપી તો સૌથી મોટી વાત, દ્રઢ એન ચરણ કેરો ભરોસો. દ્રઢ ભરોસો હોવો જોઈએ ભગવાનમાં. દ્રઢ ભરોસો. કોઈ આપણને એમ કે ભાઈ આની માનતા રાખો તો આપણે એમાં જાય, પાછે કે આમનું તમે આમ કરો તો એનો, તમે બીજું બધું છોડો, તમે આની પૂજા કરો તો એની પૂજા કરીએ. કોઈ કે આ નહીં, તમે આનો દીવો માનો, તમે આનું આ કરો, આનું તે કરો, પણ ક્યાં 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 ફરતા રહેશો? દૂર દૂર દોડું નહીં ને પ્રભુ પંથ તમારો છોડું નહીં. દેટ ઇઝ ભરોસો. આ ભરોસો દ્રઢ એને ચરણ કેરો એવો હોવો જોઈએ. જે હરિ કરે છે તે મમ હિત, એ નિશ્ચય બદલાય નહીં. હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક, એહ ભરોસો જાય નહીં. જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું. राजा परीक्षित कहे दशत्वरम, तक्षक नाग आएगा आने दो, मुझे डसेगा डसने दो, मारेगा मारने दो, हम मर जाएंगे, लेकिन एक कृपा करो. गुरुदेव सभी ऋषियों से क्या कह रहे हैं? द्विजोपसृष्ट है कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा. भले ही वो आए, मुझे मार डाले, मैं मर जाऊं, लेकिन कान्हा की कथा सुनते सुनते मर जाऊं. બધા લોકો કે પણ આ બધું અમને ક્યાંથી આવડે? બધા કન્ફ્યુઝનમાં હતા, કન્ફ્યુઝ હતા कि कृष्ण की कथा कौन सुनाए भाई, कौन सुनाए? एक बीजा ने मोढ़ा जोवा लाग्या ऋषिओ. અને એ જ સમયે તત્ર ભવત ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદૃચ્છયા
मठमानो नपेक्षः श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी नो प्रागट्य थयो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो रेतश्च बालै रवदूत वेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी ने कोने मोकल्या? कोई एम कहू तो भाई जाओ તમે परीक्षित महाराज पासे, यजमान तैयार છે, तुम तुम्हारी कथा चालू करो। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या बात है? बोले कैसे आ गए यहाँ पर? बोले भगवत इच्छा से आए। यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षः। और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? अनपेक्ष है। अनपेक्ष એટલે એને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી કે તમે મને આમ આપો, તમારે આમ કરવું પડશે, તેમ કરવું પડશે। આજના કથાકારની વાત અલગ છે। સુખદેવજી મહારાજ આ अलग है। और अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैरवधूत वेश। नाथ नारायण वासुदेव। अलक्षलिंगो न समझी શકાય તેવા, એને લાભ થાય ગેરલાભ થાય એની સાથે કઈ લેવા દેવા નહીં। આવા સુખદેવજી महाराज પધાર્યા। और क्या बोले? વૃતશ્ચ બાલૈઃ, બધા બાળકોએ એમને ઘેરી લીધેલા છે। આવા સુખદેવજી મહારાજ પધાર્યા। કેટલા વર્ષના છે? બોલે 16 વર્ષના। તમ દ્વષ્ટ વર્ષમ કુમાર પાદ કરોરુબાવં सकपोल गातम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 16 साल के सुखदेव जी महाराज पधारे। सुकोमल अपना चरण कमल छे, सुकोमल एमना कर कमल छे। विशाल सुंदर थोड़ा विशाल छे અને બાહુ પણ લાંબા આજાન વૃક્ષ છે, આજાન બાહુ છે અને ઉત્તમ એવા સુખદેવજીના ગાલ છે। ચાર્વાયતાક્ષો ન સતુલ્ય કર્ણ શુભ્રવાનનમ કંબુ સુજાત કંદમ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आम लांबी अणियाળી श्री सुखदेवजीनी आंखो, उत्तम एवं नाक जाने पोपटनी चांच होय तेवुं, अने एक समान उत्तम एवा कान, खूब सरस सुहावणु आपनु मुखारविंद अने गळू ए तो जाने एम लागे के एकदम फ्रेश शंख होय एवं लागे छे। वस्त्र कोई धारण कर्या नथी, दिगंबर है। दिगंबरम वक्र विशीर्ण केशम प्रलंबवाम मरो
દિગંબર છે અને વાળ એ છે ખભાથી પણ નીચે આમ ઝૂલી રહ્યા છે. અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પધારે. શ્યામં સદા પીચ્ય વયોંગ લક્ષ્મ્યા સ્ત્રીણામ અનુગ્ન્યમ રુચિર સ્મિતેન. શ્યામમ શ્યામ સુંદર શરીર છે શ્રી ગુસાઈજીનું, ક્ષમા કરો શ્રી શુકાચાર્યજીનું. ગોપીનાથજી અને ગુસાઈજીમાં પણ શ્યામ સુંદર ગુસાઈજી છે. શ્યામ સદા પીચ્ય વયોંગ લક્ષ્મ્યા रुचिर स्मित. मुस्कुराहट आपकी बहुत प्रियासी है. कोनी? सुखदेवजी महाराजनी. અને જ્યારે એમને આવતા જોયા બધા જ ઋષિઓ વાત થઈ હતી, એમને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. અને તે જ સમયે પરીક્ષિત મહારાજે પણ એમને પ્રણામ કર્યા. श्री सुखदेव जी महाराज की जय. प्रणाम કર્યા. પરીક્ષિત મહારાજ દંડવત કર્યા. સુખદેવજી આમ આસન બિછાવ્યું, પોતે બિરાજ્યા. અને જ્યાં બિરાજ્યા એટલે રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું, અહો અદ્ય વયમ બ્રહ્મન સત્સેવ્યા ક્ષત્રબંધવ. મહારાજ ખૂબ બડી કૃપા કી. આજે આપના દર્શન થયા. અરે આપનું નામ લેવામાં આવે, આપનું સ્મરણ કરવામાં આવે તો પણ મનુષ્યના બધા પાપ ધોવાઈ જાય. તો આજે આપના દર્શન થયા. ખૂબ મોટી કૃપા કરી. મહારાજ મને એમ કહો ને કે મનુષ્ય મરવાનું તો છે જ ને, તો દરેકે દરેક જે મનુષ્ય મરણશીલ છે, મરણશીલ એટલે મોરીબેન્ડ, આજે તો કાલે મરવાનું જ છે. એવા તમે આવી ગયા, હું આવી ગયા, બધા આવી ગયા. એણે શું કરવું જોઈએ? નિતરામ મ્રિયમાણાનામ સંસિદ્ધસ્ય વનીયસઃ અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ. યોગીનામ પરમમ ગુરુમ. આપ યોગીઓના પરમ ગુરુ છો. રાજ જેને મરવાનું તો છે જ, તો એવા વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? પહેલો પ્રશ્ન કર્યો. બીજો, એમને મેં જીવનમાં મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? યત કાર્યમ, જે કરવા જેવું હોય તે કહો. એટલું જ નહીં, યત શ્રોતવ્યમ, જે કંઈ સાંભળવા જેવું હોય તે કહો. એટલું જ નહીં, આગળ પૂછ્યું, અથો જપ્યમ, કંઈ જપ કરવા જેવું હોય તો અમને કહો. કે પછી કંઈ કરવા જેવું હોય કે ન કરવા જેવું હોય તે પણ અમને કહો. આમ આ બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા અને પ્રથમ સ્કંધને વિરામ આપ્યો. પ્રથમ સ્કંદ એનું નામ છે અધિકાર લીલા, ભગવાનનો જમણો ચરણ, એને વિરામ આપ્યો. બીજો સ્કંધ એ ભગવાનનો ડાબો ચરણ, એનું નામ છે સાધન લીલા. અને ભક્તિ માર્ગની અંદર જ્ઞાન એ સાધન છે. ભક્તિ માર્ગમાં આમે તમે જોવા જાઓ તો સાધન છે, જ્ઞાન જ બને. ક્યારેક જ્ઞાન સાધ્ય ન બને. ક્યાં જવું બોલો? તમારે નીચે ઉતરીને તમે પૂછો, તમને ખબર છે તો સારું, પણ તમને ન ખબર હોય તમે બીજાને પૂછો ને કે ભાઈ મારે અંધેરી બાજુ જવું હોય તો કઈ રીતે જવાય? અને કોઈને એમ પૂછો મારે બોરીવલી જવું હોય તો કેમ જવાય? અંધેરી અને બોરીવલી. તો તમને એનું જ્ઞાન હોય તો તમે તરત પહોંચી જાઓ. એટલે આ જ્ઞાન છે એ વ્યક્તિ માટે સાધન બને છે. જ્ઞાન ના હોવાથી વ્યક્તિ ત્યાં સાધ્ય સુધી પહોંચે. એમ ભક્તિ માર્ગની અંદર પણ જ્ઞાન સાધન છે. એ આ બીજો સ્કંદ છે, એટલે એનું નામ જ્ઞાન લીલા પણ છે અને
સાધન લીલા પણ છે. આ બીજા સ્કંધના સૌથી ઓછા અધ્યાયો છે, 10 જ અધ્યાયો છે, પણ જ્ઞાન કેટલું મોટું છે, અદ્ભુત છે. શુકદેવજી મહારાજ આ પરીક્ષિત મહારાજના પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા જે બોલ્યા, ક્યાં બોલે? બોલે વરિયાન એષતે પ્રશ્નઃ કૃતો લોકૈતં નૃપ આત્મવિત્સમ્મતઃ પુંસાં શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ. શુકદેવજીએ એમ કહ્યું કે વરિયાન એષ તે પ્રશ્ન. પ્રભુ આપનો રાજાને કહ્યું, રાજન આ તારો જે પ્રશ્ન છે શ્રેષ્ઠ છે. કેમ? શો પ્રશ્ન કર્યો? કે જેણે મરવાનું છે એને શું કરવું? કોના માટે કર્યો? માત્ર પોતાના માટે? બોલે નહીં, મરવા વાળા જેટલા લોકો છે બધાને માટે કહ્યો. માટે એ શ્રેષ્ઠ છે. એક વાત કહું, શુકદેવજી કહે છે, સાંભળવા માટેની અનેક વસ્તુઓ છે, પરંતુ આપણને સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો ને. કેમ? બોલે સંસારમાં એટલા આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ કે આપણને આ બધું સાંભળવાની, કે આ બધું વિચારવાની, કે આ બધું ચિંતન કરવાની, કે આનું મનન કરવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. અપશ્યતામ આત્મતત્વમ રાત્રે નિદ્રા દિવસે કામ ક્યારે ભજશું સીતા. દિવસ રાત તો કામમાં હોઈએ છીએ, ભગવાનની માટે ક્યાં સમય મળે છે? મળે ટાઈમ? અપશ્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહેશુ ગૃહમેદિના. આત્મતત્વનો વિચાર કોઈ પણ કરવા માટે તૈયાર નથી. એની નાસ ભાગ દોડધામ જે કંઈ પણ છે આત્મલક્ષી હોય છે. રાજન રાત તો સુવામાં વહી જાય અને દિવસે કામ ધંધામાં જાય. માણસ ભગવાનને ક્યારે ભજે? ટાઈમ હોવો જોઈએ ને. આપણા બધાની પાસે આ જવાબ છે કે અમારે બહુ બધા ભગવાનના પાઠ કરવા છે, બધું કરવું છે, અમારે કથાઓમાં બેસવું છે, પણ અમારા પાસે ટાઈમ હોવો જોઈએ ને. કેમ લાગે? દેહાપત્ય કલત્રાદિષુ આત્મસૈન્યેષુ અસત્સુ અપી તેષાં પ્રમત્તો નિધનમ પશ્યન્નપી ન પશ્યતિ. માણસ સંસારમાં એવો અટવાઈ જાય છે. કાલે કેટલા નાના હતા પુરુષો હોય, બધા નાના નાના ચડ્ડીઓ પહેરીને ફરતા હતા, રમતા હતા, કુદમ કુદા કરતા હતા. બહેનો હશે એ પણ નાના નાના વસ્ત્ર વગેરે પહેરીને બારબી સાથે રમતી હતી, ઘરગટ્ટા રમતા હતા. એમાંથી ક્યારેક ઘર થયું ને ક્યારેક ગટા જેવા થઈ ગયા, ખબર ન પડી. ક્યારે રામ બોલો ભાઈ રામ. આ સમય ક્યાં ગયો ખબર પડી? ક્યારે વિચારીએ છીએ આપણે કે આપણે આપણા જીવનને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છીએ? हम कभी सोचते ही नहीं है अपने जीवन के लिए. ક્યારે હિસાબ માંડ્યો છે કે આપણે કેટલા વર્ષ ક્યાં ગયા આપણા? દેહ અપત્ય કલત્રાદેશુ આત્મસૈન્યેષુ અસત્સુ અપી. એવું નથી કે આપણને ખબર નથી,
આપણને બધી ખબર. મને એમ કહો કે કોઈ કથાકાર આવીને નવી કઈ તમને વાત સમજાવે છે? બોલે આ તો અમે બધું સાંભળેલું જ છે ને. નથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. કઈ બધું બીજા બધા કરતા કઈ અલગ કઈ છે જ નહીં. તો એની કથા શું સાંભળવાની? એ આપણને યાદ નથી રહેતું, અને એટલે જ આપણે એને સાંભળીને એને રિમાઇન્ડ કરીએ છીએ. કથાકાર રિમાઇન્ડ કરાવે છે. 100 વર્ષની અંદર જુઓ તો રોજ જો એક નાનો એવો, તમારી પાસે ટાઈમ છે ને કે ઊંઘ આવે છે ને? મને આવતી હતી એટલા માટે હું તો આ વાત કરું છું. હું ન સૂઈ જાઉં એટલા માટે. મને એમ કહો કે માણસ રોજના કેટલા કલાક ઊંઘે? 4 કલાક પેલા ભાગે કહે છે. શ્યોર? બાળપણના કલાક ગણું અને વૃદ્ધાવસ્થામાં વધારે ઊંઘવાના છે, રિઝર્વેશન કરી લીધું છે એ ગણું. એવરેજ આપણે ગણીએ તો 8 કલાક ખરી. બેનો 7 કે 6 બોલે છે પણ પાછા બપોરના નથી ગણતા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. Have you ever counted your hours? No. એવરેજ બોલો ને, એવરેજ 8 કલાક ઊંઘવાના થાય. 8 કલાક સુવો છો એટલે 1/3 થયો ને, 1/3 ઓફ ધ ડે, રાઈટ? સમજી લો 1/3 ઓફ ધ ડે હોય. સમજી લો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 100 વર્ષ જીવીએ તો 100 વર્ષમાં 33 વર્ષ એ તો આપણા ઊંઘવામાં જ ગયા. ચોખ્ખે ચોખ્ખો હિસાબ આપણે ઘરે જ રાખ્યું 33 વર્ષ તો 100 વર્ષમાંથી. ચાલો નેક્સ્ટ. કામ ધંધાના કેટલા વર્ષ? અરે કેટલો ટાઈમ? રોજ 5 કલાક 4 કલાક કામ કરો છો? કેટલા કલાક મને ખબર નથી એટલે. હા, જાગો છો ને બધા? હા તો જરા જોરથી બોલો. કેટલા કલાક કયા? 10. કોઈ 6 કહે છે, કોઈ 10 કહે છે. એવરેજ બોલો, એવરેજ. અને ટ્રાવેલિંગ એ અલગ. આપણે 8 કલાક ગણું. શિફ્ટ 8 કલાકની હોય છે ને અહીંયા. હા સાહેબ, શું 10 કલાક કહો છો? એટલીસ્ટ નહીં. એ તો આપણે યુકેની, હું યુનાઇટેડ કિંગડમની વાત નથી કરતો. ઓકે, હું એક વાત કરું છું. ભલે તમે 10 કલાક ગણો, સારી વાત છે, પણ આપણે હું મિનિમમ ગણું તો પણ 8 કલાક તમે ગણો તો આ 8 કલાક શું કરો છો તમે? હા કે ડહરડા? જો એને તમે ડહરડા કહેતા હો તો 33 વર્ષ તો તમે ડહરડા જ કર્યા. તમે હો કે હું હોઉં કે આપણે બધા હોઈએ, આપણે જે મનુષ્ય માત્ર સંસાર લઈને બેઠા છે, સૌની વાત છે ઇન જનરલ. કેટલા વર્ષ ગયા એમાં? 66. તમારું ગણિત સારું, તમે ગણતા રહેજો. હા, હવે તમારા માથે. અચ્છા, સમજી લો કે 8 કલાક બરાબર 33 વર્ષ. બરોબર છે ને? ખાલી સમજવા માટે આપણને 33નું ગણિત, હું ગણિતમાં બહુ કાચો, એટલે હું તમને બહુ સાચું કહ્યું. આપણે 32 રાખીએ ને તો થોડુંક ગણતા આવડે, મને ફાવે એટલા માટે. 8 કલાક બરાબર 32 વર્ષ, તો 4 કલાક બરાબર 16, 2 કલાક બરાબર 8 અને 1 કલાક બરાબર. સમજી લો કે રોજ 1 કલાક કંઈ પણ કામ કરતા હોઈએ, એનો મતલબ કે 4 વર્ષ સુધી આપણે જીવનના આટલું આ કાર્ય કર્યું. બરોબર? હવે મને એમ કે સવારના ઉઠીને નાહી ધોઈ તમે તૈયાર થાઓ, ચા પાણી વગેરે કરીને કેટલો ટાઈમ લાગે? 1 કલાક જો તમે કરતા હોવ તો એનો મતલબ કે જીવનના 4 વર્ષ સુધી આપણે નાહવામાં કાઢી નાખ્યા એમ.
33 પ્લસ 33 પ્લસ 4. નેક્સ્ટ એ તમે ગણતા રહેજો. હા, 71. ઓકે, ચાલો હવે નેક્સ્ટ. હવે મને એમ કહો કે હવે તમારી શું, તમે રોજે રોજ શું કાર્ય કરો મને કંઈ ખબર નથી, એટલે જસ્ટ એમને પૂછું છું. હા, ચલો આપણે જમવાનું આવે. જમવામાં સવારનું, બપોરનું, સાંજનું, રાતનું, પાછો કાંઈ વચમાં રોંઢો આવે. સૌરાષ્ટ્રમાં રોંઢો કહેવાય. 3:30 વાગે જે કહેવાય ને ઓલું શું કહેવાય એને? 3:30 વાગે. હા, હાઈટી. એ હાઈટી હોય કે પેલું શું કહેવાય, મને પેલું બોલતા આવડે ને ઇંગ્લિશમાં, એટલે મારાથી સ્નેક્સ બોલાઈ જાય, સ્નેક્સ બોલાઈ જાય, કંઈક થઈ જાય. એના કરતાં આપણે રોંઢો કહીએ સારું. સૌરાષ્ટ્રમાં રોંઢો કહેવાય એને. આ બધાનો ટાઈમ ગણી લ્યો, રાતનો, સાંજનો, એટલે ડિનર હોય, લંચ હોય, બ્રેકફાસ્ટ હોય કે હાઈટી હોય, જે કંઈ વોટ એવર ઇટ ઇઝ, ટોટલ ટાઈમ ઓફ ઇટિંગ, ટેકિંગ મીલ. આઈ ડોન્ટ થિંક સો 2 hours. બહુ સરસ. તમે આટલું ચાવી ચાવીને ખાઓ છો કે ટીવી જોતા જોતા ખાઓ છો? નહીં, બે વસ્તુ છે. બહુ જ એકદમ ચાવી ચાવીને ખાય તો કદાચ મેક્સિમમ એ વધારે ટાઈમ લે, અથવા ટીવી જોતા જોતા ખાતો ખબર નહીં, આખી IPLની એક પેલી પૂરી થાય ત્યાં સુધી ખાય 3 કલાક. કેટલા કલાક જમવાનો? મેં ટોટલ બેન સવારનો નાસ્તો આવી ગયો, બપોરનું જમવાનું આવી ગયું, બધું થઈને 10 મિનિટમાં. સમજી લો કે 1 કલાક હોય તો જમવાના 4 વર્ષ આપણે જમવામાં ગયા. ગણતા રહેજો તમે. 75. આ રીતે કોઈ વાર ગણો ખબર પડે કે આપણા જીવનના વર્ષો ક્યાં જાય છે. 5 થયા. ચાલો, 71 તો હતા બેન પહેલાં. ફરી પાછો ગણાવું? ચાલશે, ઠીક. આગળ બોલો. હવે બીજું તમે શું કરો છો મને ખબર નથી. છાપું વાંચવામાં ટાઈમ જાય છે? ટીવી જોવામાં કેટલો ટાઈમ જાય? નહીં, લેટ મી નો રિયલી. એક કલાકની એક સિરિયલ? આ ભાઈઓ 3 કલાક કહે છે, બહેનો 1 કલાક કહે છે. મારે સાચું શું માનવું? શું કહ્યું? વચ્ચેનું રાખો એમ? એટલે 1.5 કલાક ગણું કે 2 કલાક ગણું? સમજી લો કે આપણે 2 કલાક જોતા હોઈએ તો જીવનના 8 વર્ષ આપણી ટીવીની આગળ ઊભા રહીને આપણી આંખો ફોડી, ઊભા રહીને એટલે બેઠા કે સૂતા કે જે પણ રીતે કરતા હતા તે કેટલા વર્ષ થયા? જેટલા થતા તમે ગણો, મને કંઈ ખબર નથી. ગણવાનું કામ તમારું, પણ બરોબર હિસાબ રાખજો. જીવનનો હિસાબ છે. અચ્છા, હવે શું બાકી રહી જાય છે? ફોનનો ટાઈમ કેટલી મિનિટ રોજને? 10 મિનિટ વાત કરો. હા, નહીં, જરા પ્લીઝ યાર, આવું નહીં કરો તમે બધા. સરખી રીતે બોલો, કાંઈ સમજાય એમ. અડધો કલાક મતલબ જીવનના 2 વર્ષ મોબાઈલમાં ગયા. કેટલા થયા? 85. નેક્સ્ટ. હવે શું બાકી રહી ગયું બોલો? હજી 15 વર્ષનો હિસાબ બાકી છે. ભણતર તો આપણે એ તો આ લોકો આ કામ કરે, પેલું ભણવામાં રમવામાં બાળપણ જાય, એટલે એ આપણે એને ઓન એન એવરેજ લઈએ છીએ. હા, સોશિયલ, કોઈના મરણમાં કે કોઈના પરણમાં કે કોઈના બેસણામાં, કોઈના ઉઠમણામાં, કોઈ ખાવા પીવા, ફિલ્મમાં, અને જે ક્યાં સોશિયલ કેટલું? અડધો કલાક રોજનો ગણું એન એવરેજ, એટલે 2 વર્ષ એના 87. હજુ બીજા 13 વર્ષનો હિસાબ નથી આપણી પાસે. છાપા આપા વાંચવાનો મેં ટાઈમ ગણ્યા નથી. બીજી બધી કોઈ જે બધી બીજી પારકી બધી વાતો બધી જે હોય એના બધા ટાઈમ ગણ્યા નથી. સોરી. હા, એટલે એ 1 કલાક ગણી લઉં બધું થઈને ટોટલ એમાં. લો, કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો, 4 વર્ષ એમણે જોગર્સ પાર્કના ગણી લીધા. 4 વર્ષ જોગર્સ પાર્કમાં એમ. એક બહુ સરસ મને મેસેજ આવેલો
अगर आप कहते हैं तो आपके साथ शेयर करें। लाइफ तो સરસ છે। તમે મને પાર્કરનું કહ્યું તો મને યાદ આવ્યું, લગભગ ડિલીટ થઈ ગયો છે। ચલો, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય એટલે લાઈફ એ એટલી સરસ છે કે જાણે આપણે પાર્કમાં ફરવા નીકળ્યા હોય એવી। મેરેજ લાઈફ એવી છે કે જાણે આપણે પાર્કમાં ફરવા નીકળ્યા હોઈએ, પણ ખાલી પાર્ક એ જુરાસિક પાર્ક ન હોય તો। આવું કંઈક હતું, મને ચોક્કસ બરોબર આવડતું નથી, એનું પ્રેઝન્ટેશન સારું હતું એમાં। ઠીક છે, આપણે આ બધાને એક બાજુ મૂકીએ। તમે જેટલા વર્ષ ગણ્યા એટલા વર્ષ, ઓન એન એવરેજ લગભગ 85, 87, 88 જે વર્ષ ગણ્યા હશે એ। પણ એકવાર વિચાર કરો કે રોજ આપણે ભગવાન પાસે કેટલા કલાક બેસીએ છીએ? ભગવાન પાસે 1 કલાક બેસીએ છીએ, અડધો કલાક, 15 મિનિટ, 5 મિનિટ, મિનિટ, મને એમ કે કલાક, આ તો ભાઈ આમ હાથ ઊંચો કર્યો, મેં કહ્યું 5 કલાક। સમજી લો કે આપણે 1 કલાક બેસતા હોઈએ તો જીવનના માત્ર અને માત્ર 4 વર્ષ જ ભગવાન પાસે બેસીએ છીએ। બાકીના 96 વર્ષ, એ તો 100 વર્ષ જીવીએ તો, 75 વર્ષ જીવો તો 3 જ વર્ષ થાય, 50 વર્ષ જે જીવ્યું એના 2 જ વર્ષ થયા। આ તો 100 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન છે। ક્યારે મનમાં વિચાર આવે છે? ઠીક છે, થોડીક વાર હસી મજાક થઈ જાય, અને મજાકમાં હસીમાં આપણે એમ કહીએ કે મેં ટીવી આગળ ને આમ કરવામાં તેમ કરવામાં આપણો સમય જાય છે। ઠીક છે એ બધી વાતો, પણ રિયલી કભી સિરિયસલી સોચા હૈ? ક્યારે આપણે આપણા જીવન માટે ગંભીર બન્યા કે પ્રભુ હું ખરેખર 2 વર્ષ પણ નથી તારી આગળ કાઢતો, રોજનો અડધો કલાક એ નહીં, બીજું બધું ન કરવું એવી ના એની વાત જ નથી। મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી શું સમજાવે? તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અવદદ્ભિરેવ સતતમ સ્થેયમિત્યેવ મે મતિઃ। કેટલો ટાઈમ લાગે તમને નાતા? અડધો કલાક લાગે, અને અડધો કલાક તમે નાતા નાતા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કરતા ગાતા હો, નાતા હો, તો અડધો કલાક નાહવાનો થાય અને અડધો કલાક ભગવાનનું નામ ગાવાનો થાય। 20 મિનિટ લાગતી હોય બહેનોને રોટલી બનાવતા, તો એ રોટલી બનાવતા જાય અને ભગવાનનું નામ લેતા જાય। હું ઘણી વાર કથાઓમાં કહું કે ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુ ષટ્કારો ભૂત ભવ્ય ભત, પ્રભુ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર ચાલુ હોય, રોટલી બનાવી, રોટલી ચડવી, ઓમ ભૂત ભવ્ય ભત પ્રભુ ભૂતકૃત ભૂતવૃત ભાવો ભૂતાત્મા ભૂત ભાવના ભૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનામ પરમાગતિ અવ્યય પુરુષ સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞ। વિષ્ણુ સહસ્ત્ર પૂરું થાય, તમારી રોટલી પૂરી થાય। ભગવાનનું નામ લેતા લેતા તમને રોટલી બનાવતા કે કામ કરતાં કરતાં તમને 20 મિનિટ થાય છે ને, તો પછી એ કરવા માટે બેસવું એવો વિચાર કરવાની કંઈ જરૂર નથી। 20 મિનિટ તમે રોટલી બનાવી અને 20 મિનિટ તમે ભગવાનનું નામ લીધું, તમારા જીવનમાં બીજી 20 મિનિટ એડ થઈ ગઈ। તમે 20 મિનિટના બદલે તમે 40 મિનિટ કામ કર્યું એક સાથે। ક્યારે આવું વિચાર્યું? આ મહાપ્રભુજીને વિચાર આવ્યો, એણે એમ કહ્યું શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ્ભિરેવ સતતમ સ્થેયમિત્યેવ મે મતિઃ। સતત બોલતા રહો, कारण क्या भरोसा है, कभी भी मौत आ जाए, गमे त्यारे मृत्यु આવી શકે, मौत का कोई भरोसा नहीं। तुम बोलता रहता हशो तो गमे ત્યારે જ્યારે આવશે ત્યારે ભલે આવ્યું। क्षमा भैरवी,
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। मनुष्य इस माया में ऐसा फंस जाता है, उसे मालूम ही नहीं मौत कब आ जाती है। काल नाना नाना छोकरा होता, गरगट्टा खेलता था, एमांथी क्यारे घर થઈ ગયું, વર થઈ ગયા અને મોટા થઈ ગયા, મૃત્યુ પણ નજીક આવી ગઈ। मालूम नहीं कब बाल सफेद आने लगे। बोलो ने वाળ उमरना कया पड़ाव वखते क्यारे वाળ सफेद शुरू थया खबर ज नहीं। कब ये इतने सारे बाल थे घुघराले, मालूम नहीं कब टाल हो गई। एक 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 करीने क्यारे खरवा गया, क्यारे बधा पती गया, खबर ज न पड़ी। आटलू गयुं छतां हजू आवी नहीं अक्कल। साथ देती नहीं साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी कहेगी, नाम रह जाएगा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एनो कोई भरोसा नहीं। तो उसके पहले जिंदगी खत्म हो जाए, कुछ तो प्रयत्न ऐसा करे कि भगवान मिल जाए। महाराज शुकदेव जी एम कहे कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। महाराज भगवत स्मरण नित्य करવું જોઈએ, આ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ। કારણ मौत तो आनी ही है,
लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सजग हो जाए। एक મને બહુ સરસ વાત યાદ આવે કે મૃત્યુ કે આવે છે, માણસ બેફામ બનીને જિંદગીને વેડફતો રહે છે. એને વસ્તુની પડી છે, જિંદગીની પડી નથી. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. ક્યાં ગયો મારો મોબાઈલ? અહીંયા હતો. પાછા આપણે ફોન કરીએ. હા, હું ત્યાં બેઠો હતો સોફા ઉપર, કે ત્યાં હું બેઠી હતી સોફા ઉપર, ત્યાં તો નથી રહી ગયો મારો ફોન. જરા પ્લીઝ જુઓ ને, ત્યાં કદાચ નીચે પડી ગયો, જુઓ તો. અરે તો પછી મારે ટેક્સીમાં રહી ગયો હશે, રિક્ષામાં રહી ગયો હશે, ક્યાં રહી ગયો હશે? વસ્તુની વેદના આપણને થાય છે, વર્ષોની વેદના નથી થતી. વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. ખૂબ ખૂબ સુરત આ અનમોલ જિંદગી વ્યર્થ વહી જાય એનું કાંઈ નહીં. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. માણસ કેટલા બધા દિવસ વર્ષો, હમણાં આપણે જોયું એમ 96 વર્ષનું તો કંઈ હિસાબ જ. 4 વર્ષ એ તો રોજ 1 કલાક ભગવાન પાસે બેસીએ તો क्या करे ऐसे जीवन का. काढ़ी सरवैयू कोई संत ने बतावजो, आ जिंदगी ना ચોપડામાં સરવા